पंजाब दे विच भी कोरोना की खतरनाक रफ्तार। एक दिन दे विच 2600 तो वध नवे केस, 39 लोगों की मौत। सेहत मंत्री बोले नियम मनण लोग, नहीं तो चुकने पै सकते ने होर सख्त कदम। खेती कानूनों के खिलाफ कल भारत बंद करनगे किसान। सवेरे 6 बजे तो शाम 6 बजे तक चक्का जाम की कॉल। एमरजेंसी सेवावां छड्ड सब कुछ बंद करन दा भरिया दा। खेती कानूनों को लैके कैप्टन का केंद्र सरकार से बड़ा हमला। न्यूज़ 18 के मैगा शो एजेंडा पंजाब दे विच बोले भारत हिटलर का जर्मनी नहीं है, लोकतंत्र च सुननी होगी केंद्र नूं किसानां दी गल। नवजोत सिद्धू की वापसी दी चर्चावां दे विचाले कैप्टन की दो टुक। बोले समा थोड़ा है, जल्द फैसला लैण सिद्धू, जे चाहण तां हाई कमान दे नाल भी कर लैण गल। मेरे वालों कैबिनेट सीट खाली। कैप्टन अज करोड़ों के विकास प्रोजेक्टां दा करनगे आगाज। 151 तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र ते 9 पुलिस थाणियां दी इमारत का करनगे उद्घाटन। अमृतसर नूं भी मिलेगी सौगात। फरीदकोट दे विच वापरिया बड़ा हादसा। टायर फटन कारण नाले दे विच डिग्गी बस, सवारियां नूं लगियां गंभीर सट्टां, नेड़ले हस्पताल लिजाया। मोगा दे विच रातों रात करोड़पति बनिया कबाड़ी दा परिवार। पत्नी दी निकली 1 करोड़ दी लॉटरी, वधाइयां देण वालियां दा लग्या तांता, वंडे जा रहे ने लड्डू। खालसे दी जन्मभूमि अनंदपुर साहिब दे विच होले महल्ले दा अज दूजा दिन। देश विदेश तो पहुंच रही संगत खालसाई जाहो जलाल दे नाल कल निहंग कड्ढणगे मुहल्ला। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल अगले 1 घंटे दे विच बिना ब्रेक तो हर छोटी वड्डी खबर पंजाब दी असीं तुहाडे सामने रखांगे ते गल खास तौर ते अज कोरोना दी होएगी, क्योंकि कोरोना दे वधदे मामले चिंता दे विच इजाफा कर रहे ने। शुरुआत देश तो कई महीनों बाद देश दे विच एक बार मुड़ तो 50,000 नवे केस सामने आए ने। वड्डी खबर इस दे नाल ही शुरुआत देश दे विच लगातार वध रहे ने कोरोना केसां ने चिंता नूं वधा दित्ता है। 5 महीने बाद एक दिन दे विच 50,000 तो ज्यादा नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश के एक दिन 53,000 तो ज्यादा नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश के 24 घंटिया 250 तो ज्यादा 251 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई है। यह भी चिंता की गल इस समय जरूर है। यह भी तुहानूं दस दईए, जो अंकड़ा इस समय जरूरी है जानना कि देश भर दे विच इस समय 4 लाख एक्टिव केस ने कोरोना के। नवे स्ट्रेन के बहुत सारे केसेस ने वख-वख सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, खास तौर पर पंजाब, खास तौर पर महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ सूबे ने जो सब तो ज्यादा इस समय प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो यह पूरे देश का अंकड़ा है। पिछले 24 घंटिया 50,000 तो ज्यादा नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। हुण तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए दिखाने कि आखिर नवे केसिस की कहते हैं। तो तुहानूं दस दईए कि नवे केस 53,000 तो ज्यादा 53,476 नवे मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि मौतों का अंकड़ा देखो 251 लोगों की मौत हुई है। यह 24 घंटिया का अंकड़ा जो भारत सरकार के वालों सेहत मंत्रालय के वालों जारी किया गया है। जबकि एक राहत भरी खबर यह भी है कि 26,490 लोग ठीक भी हो गए हैं। पर इत्थे पॉइंट यही है क्योंकि जो नवे केस आ रहे हैं उन्होंने तादाद ठीक होने वालों नालों तकरीबन दुगनी है। तो यह जरूर चिंता नूं वधाउण वाली है। हुण अगे वधदे हां ते तुहानूं दिखावांगे कि पिछले 3 दिन दे विच किस तरीके नाल मामले कोरोना के वधे ने जो चिंता नूं वधा रहे हैं। 24 मार्च 23 मार्च 22 मार्च 3 दिनों का अंकड़ा मैं तुहाडे सामने रखांगा। 22 मार्च तो लैके 24 मार्च तक जिहड़ा अंकड़ा 40,000 तो 53,000 तक पहुंच गया। तो ये लगातार केसेस वध रहे हैं। पहला मैं 22 मार्च का जिक्र करा 40,715। उस तो अगला दिन देखो तुसीं, जो 23 मार्च आया तो 47,262 मामले हो गए। तो 24 तरीक यानी कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 53,476 ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਟਿਆ ਅੰਕੜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 199 ਸੀ, 200 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। पर 23 मार्च ਨੂੰ ਤਾਂ 250 की 275 तक पहुंच गया, करीब 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ 251 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 2634 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ 58 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1455 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਮਾਰਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ, ਇਹ 3 ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ 58 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਤਾਂ 58 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਮੌਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 53 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 24 ਮਾਰਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਮਾਰਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਮਾਰਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ 22 ਤੇ 23 ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 2700 ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਤਾਂ 2319 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟੇ, 2274 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2634 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਪ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 351 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 382 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 320 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 196 ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 11 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। 303 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 158 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। 290 ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 110 ਲੋਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਉੱਥੇ 276 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 123 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 249 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 115 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ 2700 ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बहुत सारे लोग जो हमारे पंजाबी हैं वो एनआरआई भी हैं, और ख़ास करके इन दिन फरवरी मार्च में वो सभी लोग जहाँ शादी वगैरह करने के लिए, सोशल फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बम्बे से बाई एयर आते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ जो माइग्रेट होकर जो हमारे पास ये डिसीज आई है। लेकिन फिर भी अच्छा हो गया, बहुत जल्दी उसको हमारे उसमें डिटेक्ट हो गई है। तो अब उसके लिए हम पूरी प्रिपेयर्ड है और बाकायदा हमारी टीमें काम कर रही हैं। उसी ऐसे करके जो माइग्रेट होकर जो जहाँ हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम आई है, पहले नहीं हमारा नॉर्मल चल रहा था, बहुत कम हो गया था और 2-3-4 डेथ से ऊपर जा रहा था। लेकिन अब उसके बाद एकदम ज़्यादा स्पीड बढ़ गया और आज की डेट में थोड़ा कल कम हुआ है, लेकिन डेथ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल जे असी सख्ती नहीं करांगे तो लॉकडाउन लाने की स्थिति आएगी। जेकर हम सख्ती की है तो थोड़ी करने जा रहे हैं, तो सिर्फ लोगों के भले के लिए करने जा रहे हैं, ना कि हम उनका नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। अब जेकर बोलोगे कि बेपरवाह होकर बगैर मास्क के, बगैर कोई प्रिकॉशन लिए आप घूम रहे हैं, जहाँ शादी में 500-500 आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, जहाँ डेथ पोस्ट पे फनरल पे आप जा रहे हो, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो उसमें नुकसान किसका है? सरकार का है या लोगों का नुकसान है? हमें किसी भी कीमत के ऊपर पंजाब के लोगों की जान माल की राखी करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो कोरोना के मामले लगातार वध रहे हैं। कुछ अंकड़े ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਰਾਜੀਵ ਦੱਸੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 290 ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਰਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ PCR ਵੈਨ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਐਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ, 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3B2 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, 5 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਕ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 71 ਦੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਪਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह मेरे सहयोगी रोहित बंसल ने गल की है वो सेम स्थिति जे गल की है तो पंजाब के जिलों में जे हुशियारपुर की गल की तो पिछले 24 घंटे दौरान हुशियारपुर के 212 केस नवे आए हैं और 4 लोगों की डैथ हुई है। जो हुण तक आंकड़े की गल की है तो जिला हुशियारपुर के हुण तक कोरोना समय दौरान 476 लोगों की जान जा चुकी है। गौरव, जे मैं गल करा पिछले 7 दिनों की तो पिछले 7 दिनों जो आंकड़ा देखा जाए तो लगातार हुशियारपुर के मौतों की गिनती बढ़ रही है। जे 7 दिन की गल की तो 7 दिनों के हुण तक
1585 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜੀ ਹੈ 55 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1963 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12241 ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? मनोज, मेरी आवाज तो तक पहुंच रही है? हेलो, जो लग रहा है कि उत्थे तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी मनोज, मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? चलो कोशिश करते हैं मनोज नाल गलबात करने दी। मैं एक बार फिर तो मोहाली दा रुख कर लेना। साडे सहयोगी रोहित बंसल उत्थों साडे नाल ने। रोहित, असीं लगातार तुसीं भी जिक्र कर रहे हो कि जिहड़ियां इंटरनल मार्केट्स ने, जिहड़ियां अंदर जाके मार्केट्स ने, उत्थे ज्यादा मास्क वाला या फिर सख्ती का असर नजर नहीं आ रहा क्योंकि सेहत मंत्री का ही यह हल्का है, इस करके भी एक बड़ा चैलेंज जरूर है। पर समझना चाहांगे, जो मैं एक सवाल भी किया सीगा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ 300 350 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਨ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਸੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਨ ਲਏ ਆ ਉਸ ਲੇਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੋਂ 10 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 303 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੋਂ 5 ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 9.5 ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 2700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਦੱਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਪਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2700 ਮਾਮਲੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ सेहत मंत्री, वो तो सुनवाने कि बहुत सारे लोग जो हमारे पंजाबी हैं वो एनआरआई भी हैं, और ख़ास करके इन दिनों फरवरी मार्च में वो सभी लोग जहाँ शादी वगैरह करने के लिए, सोशल फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बॉम्बे से वाईआर आते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ जो माइग्रेट होकर जो हमारे पास ये डिसीज आई है, लेकिन फिर भी अच्छा हो गया, बहुत जल्दी उसको हमारे उसमें डिटेक्ट हो गई है। तो अब उसके लिए हम पूरी प्रिपेयर्ड है और बाकायदा हमारी टीमें काम कर रही हैं। उसी ऐसे करके जो माइग्रेट होकर जो जहाँ हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम आई है, पहले नहीं हमारा नॉर्मल चल रहा था, बहुत कम हो गया था और 2-3-4 डेथ से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद एकदम ज़्यादा स्पीड बढ़ गया और आज की डेट में थोड़ा कल कम हुआ है, लेकिन डेथ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल जे ਅਸੀਂ सख्ती नहीं करांगे तो लॉकडाउन लाने की स्थिति आएगी। जेकर हम सख्ती की है तो थोड़ी करने जा रहे हैं तो सिर्फ लोगों के भले के लिए करने के जा रहे हैं, ना कि हम उनका नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। अब जेकर बोलोगे कि बेपरवाह होकर बगैर मास्क के, बगैर कोई प्रिकॉशन लिए आप घूम रहे हैं, जहाँ शादी में 500-500 आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, जहाँ डेथ भोग पे, फनरल पे आप जा रहे हो, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो उसमें नुकसान किसका है? सरकार का है, जो लोगों का नुकसान है। हमें किसी भी कीमत के ऊपर पंजाब के लोगों की जान माल की राखी करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। हमारे पास अभी तक इसकी कोई डिटेल हमें नहीं पहुंची ऑफिशियली, तो इसलिए मेरे ये बताना ये वैक्सीनेशन तो हम शुरू से ही आपके थ्रू लोगों को अपील कर रहे हैं। मैक्सिमम अब 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उससे ऊपर लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन भी अलाउ की जा रही है। ਹਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 81% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। सीनियर सिटीजन का तो शुरू से अच्छा है, अभी भी ज़्यादातर वही लोग आ रहे हैं। जो मेन हम शुरू से कह रहे हैं कि 45 से 59 साल के लोग कम आ रहे हैं, उनका हमें है कि उनमें थोड़ा सा ये डर है या क्या है, उनका रुझान कम है, जबकि हम फील करते हैं कि सबसे ज़्यादा बाहर निकलने वाले काम काज करने वाले लोग इसी एज ग्रुप में आते हैं, और अगर ये ज़्यादा वैक्सीनेट होते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा है, इन लोगों को भी और आम जनता को भी। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। मेरे फादर यहाँ एडमिट हैं। पहले इन्होंने बोला कि कोविड पॉजिटिव है, अभी 12 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया तो नेगेटिव बता रहे हैं, मगर उनकी कंडीशन बिल्कुल वैसे की वैसे है जो 12 दिन पहले थी। अभी हमें बोल रहे हैं कि जहाँ से आप अमृतसर रेफ़र हो जाओ, तो हम इमरजेंसी में क्या करें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये यूके का स्ट्रेन बोला जा रहा है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि ये काफ़ी खतरनाक है जो पहले स्ट्रेन आया था। अब देखते हैं कि क्योंकि काफ़ी केसेस भी पंजाब में बढ़ रहे हैं और जलंधर में भी काफ़ी केसेस बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो नज़र आ ही रहा है। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।